विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरला आपण व्हॉट इज मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स अँड प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स याबद्दल माहिती पाहत आहोत. प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स मीन्स दोज कन्सर्न्स आर फॉर्म्ड टू मेक द प्रॉफिट फ्रॉम बिझनेस. That concern is called profit making concerns. For example, sole traders, partnership firms, etc. But not for profit making concerns, it means in simple word, those concerns are do not formed to make the profit from a business. That concerns can be formed or its main aim is to render the service to its member or society. That concern is called not for profit making concerns. Not for profit making concerns are prepared or maintained its books of account with the help of cash book, bank transactions, receipts and payment account. What is mean by receipts and payment account? You know in last lecture, receipts and payment account is real account. It is similar of cash book that all head can be seen by last lecture. But when prepared not for profit making concerns final accounts, before the preparing final accounts, not for profit making concerns are prepared receipts and payment account, and with the help of receipts and payment account and additional information, not for profit making can be concerned can be prepared final account. In that final account, main accounts are prepared: income and expenditure account and balance sheet. Firstly, what is the format of income and expenditure account? Or before seen format, what is mean by income and expenditure account? Income and expenditure account is the summary of revenue, income and revenue expenses of a particular period. Remember that income and expenditure account is the type of nominal account. It is the duplicate of profit and loss account. Why it is the duplicate of profit and loss account? Because of on income and expenditure account, all revenue expenses and losses of current year are debited to income and expenditure account, and all revenue, income, gains and profits of current year can be credited to income and expenditure account. So when you are prepared a profit and loss account, all current year's revenue expenses are recorded on profit and loss account debit side, and all revenue, income, gains and profit related to current year are recorded on profit and loss account credit side. Same way you can treated all heads on income and expenditure account. Those revenue expenses are incurred for current year, that all revenue expenses can be recorded on income and expenditure account debit side, and all revenue, income related to current year are recorded on income and expenditure account credit side. Incomes, remember that only revenue, income are recorded on income and expenditure account debit credit side, but those income do not related current year, last year's, next year's income do not recorded on income and expenditure account credit side, only current year's income. But which income? Revenue income. Only current year's revenue, income can be recorded on income and expenditure account credit side. Remember that. Vice versa, only current year's expenses, losses are recorded on income and expenditure account debit side. That expenses are related current year, last year's expenses, next year's expenses do not considered on income and expenditure account. Simple structure: current year's expenses, current year incomes are considered when you are prepared income and expenditure account. And which rule can be applied to you when you are prepared income and expenditure account? In principle of bookkeeping and accountancy,
Nominal account. Nominal accounts principle can be applied when you are prepared income and expenditure account, because of income and expenditure account is the type of nominal account. The principle of nominal account: debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. Those expenses and losses are incurred for the current year, that all expenses and losses can be debited to income and expenditure account debit side, and credit all income gains and profit will be credited. Those income gains and profit related to current year, but revenue, remember that revenue, only revenue income, revenue expenses are recorded on income and expenditure account. Capital expenses, capital losses do not consider, do not recorded on income and expenditure account. So when you are prepared income and expenditure account, remember that current year's all expenses, all incomes are recorded on income and expenditure account. The format of income and expenditure account: income and expenditure account is the type of account. There are also two sides. Left hand side is called debit side, and right hand side is called credit side. The structure of format of income and expenditure account: debit side, all expenditure are recorded; credit side, all income are recorded. There are two column, amount column, but in that amount column, inner column and outer column. Credit side also amount, two column, amount, inner column and outer column. Firstly, on a debit side, which head, which accounts can be recorded on income and expenditure account in your textbook? Income and expenditure accounts format are given. You seen first head is to salary paid. Salary is the expenditure, but in that salary, suppose last year salary can be paid, last year salary can be paid in current year. That salary can be deducted from total salary. Only current year salary can be recorded on income and expenditure account debit side. Last year's or outstanding salary, if you paid, outstanding salary can be added, and last year salary can be paid in current year. That salary can be deducted from total salary. So remember that prepaid salary, outstanding salary, or salary paid in next years, that salary do not included in a total salary of the current year. So when a salary is recorded on debit side of income and expenditure account in inner column, from that total salary less paid for next year, if outstanding salary is current year, related outstanding salary for current year, that outstanding salary can be added. If prepaid salary for last year, prepaid salary for last year, that salary also included or added in total salary, and then after total can be recorded on outer column. Wages, you know wages, wages is the direct in income and expenditure account. Direct expenditure and indirect expenditure, that different do not given, do not important. Though all revenue expenses, that direct expenditure or indirect expenditure, all direct expenditure and indirect expenditure, but only revenue expenditure, remember that revenue expenditure can be recorded on income and expenditure account debit side. Wages is the expenditure. Printing and stationery, rent, interest, convenience, that head all can be seen in last topic, partnership final account. Do not repeat again. Insurance premium, you know, rate and taxes, audit fees, office expenses, telephone and mobile charges, medicines. In that, in this topic, some concepts are new, because of organizations, not for profit organization are various types. If school, colleges, universities, sport club, charity trust, hospitals,
this organization's business can be different. So all organizations equipment or all organizations expenses, losses, income, gains, heads are not same. There are different head of income and expenses. So income and expenditure account, various accounts are given. Those new accounts are given in income and expenditure account only. That new concepts can be considered: office expenses, telephone mobile expenses, medicines, port material consumed during the year, opening stock, purchases, repair and maintenance, electricity charges, newspaper for periodicals, sundry expenses, when any asset you can sold and loss incurred by that transaction, that loss also recorded on income and expenditure account debit side. Depreciation also considered. Then after all expenses are recorded on debit side, same type all income can be recorded, revenue income can be recorded on credit side. But in a credit side, you seen subscription given in credit side of income and expenditure account credit side. Subscription is the main part, main source of all not for profit making concerns of income. Because of what is mean by subscription? Subscription is the income source of not for profit making concerns. When any member give some amount to it for the purpose of member, that amount can be considered as a subscription. Subscription is the main income source of not for profit making concerns. All a subscription, but remember that when you are record the subscription, that subscription can be recorded on income and expenditure account credit side inner column. Because of subscription can be recorded only current year related in outer column. In that subscription, last year subscription also included, next year subscription also included, or when any subscription issued during the current year, but that subscription can be related last year, that subscription do not considered when you are record the subscription of income and expenditure account credit side. In simple word, when a total subscription is given in the problem, from that total subscription, last year's, next year's subscription can be deducted. Only current year subscription can be included, or only current year subscription can be recorded on outer column. Again say, last year's and next year's subscription can be deducted from total subscription. Total subscription can be given in receipts and payment account. From that subscription, total subscription, last year subscription, next year subscription, those subscription are related next year's, those subscription related last year's, that all subscription can be deducted from total subscription. Only current year subscription can be recorded on income and expenditure account credit side. Remember that this adjustment will very important in this topic, subscription. Next, rent, interest received, dividend received, government grant, any government give any grant to that concern, that grant is also income source of not for profit making concerns. Some sport club can be given its ground for the rent to tournament, that from that tournament some amount can be received, that is called ground rent. Sundry receipts, entrance receipts revenue, entrance fees. What is mean by entrance fees? Entrance fees is also income source of
not for profit making concerns. Entrance fees means when any member admit into the not for profit concerns, that time those amount give to concern by that member, that amount is called entrance fees, in Marathi Pravesh fees. When you take the admission in college, schools, that time any fee paid to that college or to school, that is called in Marathi Pravesh fee. Next, admission fees, donation, uh, profit on sale of asset, and lastly, when you are record all accounts in income and expenditure account, your income and expenditure account can be show deficit or surplus if the total of debit side is more than the total of credit side. That time if the total of debit side is more than the total of credit side, that time your income and expenditure account shows the excess of expenditure over income, that is called deficit. When your income and expenditure accounts debit side is more than the total of credit side, that time your income and expenditure account shows deficit. Deficit means excess of expenditure over income. Vice versa, if your income and expenditure account shows credit balance, it means the total of credit side is more than the total of debit side. That time your income and expenditure account shows credit balance, and that credit balance is called surplus. Surplus means the excess of income over expenditure. Remember that if excess of income over expenditure shows by income and expenditure account, that is called surplus. In short, you know the income and expenditure account. याचा सारांश मराठी मध्ये असा सांगता येईल आपल्याला. मागच्या लेक्चरला नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न म्हणजे काय ते सांगितलं, फरक सांगितला. आता नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स कोणकोणत्या प्रकारचे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते आणि फायनल अकाउंट्स कशा पद्धतीने तयार करते याविषयी विचार करूया. नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्सला तिचे फायनल अकाउंट्स करावे लागतात, कारण ज्या सोसायटीमधले व्यक्ती किंवा समाज हा नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नला विविध स्वरूपामध्ये, देणगीच्या स्वरूपामध्ये, डोनेशनच्या स्वरूपामध्ये, सबस्क्रिप्शनच्या स्वरूपामध्ये पैसा देतात, त्या पैशाचा विनियोग वापर योग्य पद्धतीने होतो किंवा नाही याचा हिशोब हा त्या कन्सर्नला, त्या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशनला, समाजाला द्यावा लागतो किंवा सभासदांना द्यावा लागतो. म्हणून नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स ह्या त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करत असतात. बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये कॅशबुक, बँकेमध्ये जर अकाउंट ओपन केलेलं असेल तर बँक ट्रान्झॅक्शन, हे वर्षभरामध्ये कॅशबुक आणि बँक ट्रान्झॅक्शन ते मेंटेन करत असतात. काही महत्त्वाचे लेजर अकाउंट्स ओपन करत असतात. वर्षाच्या शेवटी कॅशबुकावरनं, लेजर अकाउंट्सवरनं आणि बँक ट्रान्झॅक्शनवरनं ते सगळे बुक्स ऑफ लेजर अकाउंट्स आणि कॅशबुक बंद केल्यानंतर, क्लोज केल्यानंतर एक अकाउंट तयार करत असतात. त्या अकाउंटचं नाव आहे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हा रिअल अकाउंट आहे. हा सुद्धा कॅशबुकाची डुप्लिकेट आहे. तुम्हाला रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हा ऑलरेडी प्रॉब्लेममध्ये दिलेला असतो. त्या रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटवरनं आणि ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनवरनं तुम्हाला नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नचे फायनल अकाउंट्स तयार करावे लागतील. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला वर्षभरामध्ये त्या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नच्या ज्या रिसिप्ट्स असतात, इन्कम सोर्स असतात, ते सर्व हेड डेबिट साईडला दिलेले असतात. क्रेडिट साईडला, पेमेंट साईडला, क्रेडिट साईडला म्हणजे पेमेंट साईडला वर्षभरामध्ये त्या कन्सर्ननं जो एक्सपेंडिचर केलेला असेल किंवा पेमेंट केलेले असतील त्याचा सर्व तपशीलवार माहिती पेमेंट साईडला असते. मग रिसिप्ट साईडवरचे अकाउंट्स आणि पेमेंट साईडचे अकाउंट्स
हे तुम्हाला विचारात घेऊन आणि अधिक अनरेकॉर्डेड जे ट्रान्झॅक्शन असतील त्याला आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणतो. त्या ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनवरनं आणि रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटवरनं तुम्हाला नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नचे फायनल अकाउंट्स म्हणजेच इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आणि बॅलन्स शीट तयार करावं लागतं. नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करत नाही, कारण तिचा मेन उद्देश हा नफा न मिळविणं असतो. शिवाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स ट्रायल बॅलन्स तयार करत नाही. विदाऊट ट्रायल बॅलन्स यू डू नॉट प्रिपेअर्ड फायनल अकाउंट. ट्रायल बॅलन्स शिवाय तुम्हाला फायनल अकाउंट्स तयार करता येत नाही. नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स ट्रायल बॅलन्स तयार करत नाही, म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऐवजी कन्सर्नला फायदा झाला किंवा तोटा झाला हे शोधण्यासाठी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करत असते. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हा एक प्रकारचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सारखाच अकाउंट आहे. इट इज द डुप्लिकेट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा डुप्लिकेट प्रकार आहे. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हा का तयार केला जातो, त्याचं महत्त्वाचं कारण असं, वर्षभरामध्ये कन्सर्नला किती इन्कम मिळाले किंवा कन्सर्नचा किती फायदा झाला, त्यातून सरप्लस झाला का डेफिसिट झाला हे शोधण्यासाठी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार केला जातो. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करताना सेम प्रिन्सिपल तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचं वापरा, कारण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द टाईप ऑफ नॉमिनल अकाउंट. हा नॉमिनल अकाउंटचा प्रकार आहे, म्हणून नॉमिनल अकाउंटचं जे तत्व आहे, प्रिन्सिपल आहे, तेच तत्व इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करताना वापरा. नॉमिनल अकाउंटचं तत्व तुम्हाला माहीत आहे, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम गेन्स अँड प्रॉफिट्स. पण इथं एक लक्षात ठेवा, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करताना फक्त आणि फक्त करंट इयरशी संबंधित असलेले सर्व प्रकारचे रेव्हेन्यू इन्कम हे इन्कम साईडला घ्या. इन्कम साईड म्हणजे डेबिट साईडला घ्या आणि डेबिट साईड म्हणजे एक्सपेंडिचर साईडला. सर्व प्रकारचे एक्सपेंडिचर हे डेबिट साईडला घ्या आणि सर्व प्रकारचे इन्कम हे इन्कम साईडला घ्या, म्हणजे क्रेडिट साईडला घ्या. क्रेडिट साईडला म्हटलं जातं इन्कम साईड, डेबिट साईडला म्हटलं जातं एक्सपेंडिचर साईड. परत गोंधळ करू नका. सर्व प्रकारचे चालू आर्थिक वर्षाशी संबंधित असलेले रेव्हेन्यू उत्पन्न, रेव्हेन्यू इन्कम हे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्या आणि त्याच्या उलट डेबिट साईडला म्हणजे एक्सपेंडिचर साईडला चालू वर्षाशी संबंधित असलेले, फक्त चालू वर्षाशी संबंधित असलेले, करंट इयरशी संबंधित असलेले सर्व प्रकारचे रेव्हेन्यू खर्च हे एक्सपेंडिचर साईडला घ्या, म्हणजे डेबिट साईडला घ्या. इथं प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये वेगवेगळे हेड असतील, वेगवेगळे असेट्स असतील, इन्कमचे वेगवेगळे माध्यम असतील, कारण प्रत्येक ऑर्गनायझेशन ही सारखी नसते. उदाहरणार्थ प्रत्येक ऑर्गनायझेशनच्या असेट्स, लायबिलिटी, इन्कमचे सोर्स ह्या सारख्या नसतील, कारण त्यांचा उद्देश हा वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ हॉस्पिटल असेल, हॉस्पिटलचं इन्कमचं माध्यम वेगळं असेल, कॉलेजचं इन्कमचं माध्यम वेगळं असेल, स्पोर्ट क्लबचं इन्कमचं माध्यम वेगळं असेल, स्पोर्ट्स क्लबच्या असेट्स लायबिलिटी वेगळ्या असतील, कॉलेजेसच्या असेट्स लायबिलिटी वेगळ्या असतील, हॉस्पिटलच्या असेट्स ह्या वेगवेगळ्या असतील, हॉस्पिटलचे इक्विपमेंट ही असेट असू शकेल, कॉलेजचे लायब्ररी बुक्स असतील ते बुक्स असेट असू शकेल, परंतु तेच बुक्स जर हॉस्पिटलनं खरेदी केलेले असतील काही, तर ती त्यांची असेट होणार नाही, तो त्यांचा एक्सपेंडिचर होईल. किंवा स्पोर्ट क्लबनं काही जर खर्च केलेला असेल, तो स्पोर्ट क्लबचा खर्च हा कॉलेजचा खर्चामध्ये येईलच असं नाही. थोडक्यात प्रत्येक कन्सर्नचं इन्कमचं माध्यम किंवा इन्कम सोर्स हा वेगळा असतो. तसंच एक्सपेंडिचरचे सुद्धा हेड हे वेगवेगळे असतात. म्हणून रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये वेगवेगळे इन्कमचे अकाउंट, वेगवेगळे एक्सपेंडिचरचे अकाउंट तुम्हाला पाहायला मिळतील. ठीक आहे, चला पुढे. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये कोणकोणते हेड आपण रेकॉर्ड करतो,
पुस्तकामध्ये फॉर्मॅट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये नवीन फक्त 4-5 हेड आपल्याला दिसून येतील. त्यातला सॅलरी तुम्हाला माहिती आहे, ते रिपिटेशन मी करत नाही. फक्त सबस्क्रिप्शन जे आहे, व्हॉट इज मीन बाय सबस्क्रिप्शन? सबस्क्रिप्शन इट्स मीन्स वर्गणी. जे कन्सर्नचे सभासद असतात, त्या सभासदांचं सभासदत्व कायम टिकविण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी किंवा नवीन सभासद होण्यासाठी ती व्यक्ती कन्सर्नला जी फी किंवा पैसा देते, त्या पैशाला सबस्क्रिप्शन असं म्हटलं जातं. सबस्क्रिप्शन हे दर महिन्याला, 3 महिन्याला किंवा 6 महिन्याला किंवा वर्षाच्या शेवटी एकदा हे देत असतं. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक सभासद हा त्या नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्सला पैसा देत असतो. तो पैसा वर्गणीच्या स्वरूपामध्ये त्यांना मिळत असतो, म्हणून याला म्हटलं जातं सबस्क्रिप्शन. सबस्क्रिप्शन हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. सबस्क्रिप्शन हा महत्त्वाचा इन्कम सोर्स आहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नचा. म्हणून सबस्क्रिप्शन हे घेतलं जातं इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला, इनर कॉलमला घ्यायचं. कारण या वर्गणीमध्ये सर्वच सभासद रेग्युलर दर महिन्याला वर्गणी देतील, 3 महिन्याला वर्गणी देतील किंवा वर्षाकाठी वर्गणी देतील असं घडत नाही. काही सभासद हे त्या करंट इयरची वर्गणी देत नाही. करंट इयरची वर्गणी पुढच्या वर्षामध्ये देतात किंवा काही सभासद हे मेंबर हे पुढच्या वर्षाची वर्गणी ह्या वर्षामध्ये देतात. म्हणून टोटल सबस्क्रिप्शनमध्ये काही वेळेस मागच्या वर्षाची वर्गणी, पुढच्या वर्षाची वर्गणी ही इन्क्लूड असते. जर असं घडलं असेल तर पुढच्या वर्षाची वर्गणी ही ह्या वर्षामध्ये जर इन्क्लूड असेल किंवा लास्ट इयरची वर्गणी ही ह्या वर्षामध्ये इन्क्लूड असेल, काही वर्गणी करंट इयरची आउटस्टँडिंग असेल, म्हणजे त्या सबस्क्रिप्शनमध्ये आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन असू शकतं. त्या सबस्क्रिप्शनमध्ये नेक्स्ट इयर्स रिलेटेड सबस्क्रिप्शन असू शकतं. त्या सबस्क्रिप्शनमध्ये लास्ट इयर्स रिलेटेड सबस्क्रिप्शन असू शकतं. म्हणून सबस्क्रिप्शनची ॲडजस्टमेंट मी ह्या टॉपिकमध्ये अतिशय महत्त्वाची आहे. म्हणून परत एकदा काळजीपूर्वक ऐका. जर लास्ट इयरशी रिलेटेड सबस्क्रिप्शन असेल तर ह्या वर्षाच्या इन्कम सोर्समध्ये ते धरून चालणार नाही. किंवा नेक्स्ट इयर्स रिलेटेड सबस्क्रिप्शन असेल तर तो पैसा, ती अमाऊंट ह्या वर्षाच्या पैशामध्ये धरून चालणार नाही किंवा सबस्क्रिप्शनमध्ये इन्क्लूड करून चालणार नाही. म्हणून साधं सिंपल तत्व लक्षात ठेवा. मागच्या वर्षाचं सबस्क्रिप्शन, पुढच्या वर्षाचं सबस्क्रिप्शन जर करंट इयरमध्ये मिळालेलं असेल तर ते टोटल सबस्क्रिप्शनमधून डिडक्ट करा. परत वाक्य एकदा ऐका. लास्ट इयर सबस्क्रिप्शन अँड नेक्स्ट इयर सबस्क्रिप्शन कॅन बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सबस्क्रिप्शन. जर ओनली आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन कॅन बी इन्क्लुडेड in subscription, but which outstanding subscription? Those subscription related current year, due but not actually received, it is receivable. That subscription is called outstanding subscription. Suppose those outstanding subscription related current year, that subscription can be included in a total subscription. मराठीत चालू वर्षाशी संबंधित जर काही सबस्क्रिप्शन ड्यू असेल, येणं बाकी असेल, तर ते तुम्ही ॲड करा. मागच्या वर्षाचं सबस्क्रिप्शन ह्या वर्षामध्ये मिळालं, लेस करा. पुढच्या वर्षाशी संबंधित असलेलं सबस्क्रिप्शन ह्या वर्षात मिळालं, लेस करा. आणि चालू वर्षाचं येणं असलेलं सबस्क्रिप्शन ॲड करा. म्हणजे थोडक्यात मागच्या वर्षाचं पुढच्या वर्षाचं वजा करा आणि चालू वर्षाचं ॲड करा. एवढं जर तत्व तुम्ही लक्षात ठेवलं, तुम्हाला सबस्क्रिप्शनची ॲडजस्टमेंट सोडवण्यासाठी अतिशय फायदा होईल. सबस्क्रिप्शनची ॲडजस्टमेंट झाली. त्याच्यानंतर बाकीचे जे इन्कम सोर्स आहे प्रत्येक कन्सर्ननुसार हे वेगवेगळे असतील, पण त्यात ज्या काही ॲडजस्टमेंट असतील किंवा काही हेड असतील, त्या हेडविषयी आपण थोडक्यात विचार करूया. त्यातला आउटस्टँडिंग expenses, outstanding expenses, those expenses related current year, due but not actually paid, that expenses is called outstanding expenditure. It is related current year. जर
चालू वर्षाशी संबंधित खर्च असतील, द्यायला पाहिजे होते, दिले नाही, द्यावे लागतील, अशा प्रकारच्या खर्चांना आउटस्टँडिंग एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. आउटस्टँडिंग एक्सपेंडिचर असेल, जर आउटस्टँडिंग एक्सपेंडिचर असेल तर तो त्या पर्टिक्युलर हेडमध्ये, उदाहरणार्थ सॅलरी असतील, वेजेस असेल, रेंट असेल, या वर्षाचं रेंट टोटल समजा 10 महिन्याचं दिलेलं असेल, 2 महिन्याचं देणं बाकी असेल, तर त्या 2 महिन्याच्या रेंटला, देणं असलेल्या रेंटला आउटस्टँडिंग रेंट म्हटलं जातं. म्हणून त्या पर्टिक्युलर हेडमध्ये रेंट असेल, वेजेस असेल, सॅलरी असेल, डिव्हिडंड असेल, आणखीन काही इतर हेड असतील, त्या पर्टिक्युलर हेडमध्ये तुम्ही करा ॲड. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला त्या पर्टिक्युलर हेडमध्ये करा ॲड. आणि दुसरा इफेक्ट, द्यायला पाहिजे होतं, दिलं नाही, हे देणं आहे, ड्यू आहे, म्हणून दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचा इफेक्ट तुम्हाला करावा लागेल. त्यानंतर प्रीपेड एक्सपेन्सेस असतील, समजा काही रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये प्रीपेड एक्सपेन्सेस तुम्हाला दिलेले असतात. व्हॉट इज मीन बाय प्रीपेड एक्सपेन्सेस? दोज एक्सपेन्सेस डू नॉट रिलेटेड फॉर करंट इयर. Those expenses do not related for current year but paid in current year. It is actually related next year but paid in current year. That expenditure is called prepaid expenditure. जो खर्च पुढच्या वर्षाशी संबंधित आहे परंतु चालू वर्षी जर तुम्ही पेड केलेला असेल तर त्या खर्चाला प्रीपेड एक्सपेंडिचर म्हटलं जातं. प्रीपेड एक्सपेंडिचर असा जर खर्च केलेला असेल तर तुम्ही तो पर्टिक्युलर हेड जो असेल, उदाहरणार्थ पुढच्या वर्षाची सॅलरी तुम्ही ह्या वर्षामध्ये दिली, पुढच्या 4 महिन्याची सॅलरी ह्या वर्षामध्ये दिली, कारण तो पुढच्या 4 महिन्याची सॅलरी ही ह्या वर्षाशी निगडित नाही, संबंधित नाही, म्हणून त्या पुढच्या वर्षाची 4 महिन्याची सॅलरी टोटल सॅलरीमधून डिडक्ट करा. आणि दुसरा इफेक्ट, पुढच्या वर्षी 4 महिन्याची सॅलरी तुम्हाला द्यावी लागणार नाही, म्हणून पुढच्या वर्षासाठी एक प्रकारची ती तुमची इन्व्हेस्टमेंट झाली. इन्व्हेस्टमेंट इज द असेट. सो सेकंड इफेक्ट इज रेकॉर्डेड ऑन बॅलन्स शीट असेट साईड. प्रीपेड एक्सपेंडिचर असतील तर त्या पर्टिक्युलर हेडमधून डिडक्ट करा, लेस करा आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला दाखवा. नंतर ॲक्रूड इन्कम ऑर आउटस्टँडिंग इन्कम. जसं एक्सपेंडिचर असतात तसे इन्कम असतात. आउटस्टँडिंग इन्कमलाच ॲक्रूड इन्कम असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज मीन बाय आउटस्टँडिंग इन्कम? द इन्कम विच इज अर्न ड्युरिंग द इयर. द इन्कम विच इज अर्न ड्युरिंग द इयर बट नॉट ॲक्च्युअली रिसिव्ड. इट इज अ रिसिवेबल. It is the receivable. That income is called outstanding income. In short, those income related current year, due but not actually received. Due but not actually received. That income is called accrued income or outstanding income. जे उत्पन्न चालू वर्षी मिळायला पाहिजे होतं, मिळालं नाही, मिळेल, अशा प्रकारच्या उत्पन्नाला आउटस्टँडिंग इन्कम असं म्हटलं जातं. आउटस्टँडिंग इन्कम असेल तर त्या पर्टिक्युलर इन्कम मध्ये तुम्ही इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ॲड करा. क्रेडिट साईडला ॲड करा. आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला दाखवा. कारण ह्या वर्षाशी संबंधित ते मिळायला पाहिजे होतं, मिळालं नाही, मिळेल. इट इज आउटस्टँडिंग कॅश, outstanding income. So second effect is recorded on balance sheet asset side. Next head, income received in advance. It is also called pre-received income. It is also called pre-received income. What is mean by income received in advance? Sometimes some members are given its subscription in advance, but that in subscription is related next years. Those income received in current year but it is actually related next year. That income is called income received in advance or it is also called pre-received income. जे उत्पन्न ह्या वर्षाशी संबंधित नाही, ॲक्च्युअली ते पुढच्या वर्षाशी संबंधित असतं, परंतु ह्या वर्षामध्ये जर मिळालेलं असेल तर त्या उत्पन्नाला प्री रिसिव्ड इन्कम किंवा इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स असं म्हटलं जातं. त्याचा इफेक्ट देताना जे उत्पन्न तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये मिळालेलं असेल
त्या पर्टिक्युलर उत्पन्नामधून इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लेस करा आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला सेपरेट तो हेड तो अकाउंट तिथं दाखवा. त्यानंतर डेप्रिशिएशन ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत आहेच. कॅपिटलायझेशन ऑफ एंट्रन्स फीज. एंट्रन्स फीज is the paid by person who instead to become a member of organization or concerns. एंट्रन्स फीज म्हणजे प्रवेश फी. काही काही कन्सर्नची एंट्रन्स फी इज द इन्कम सोर्स. काही काही ऑर्गनायझेशनची प्रवेश फी ही उत्पन्न म्हणून गणली जाते, परंतु काही वेळेस एंट्रन्स फीज कॅन बी कॅपिटलाइज्ड. एंट्रन्स फीचं रूपांतर कॅपिटलाइज केलं जातं, एंट्रन्स फीचं रूपांतर भांडवलामध्ये केलं जातं. जर समजा एखाद्या पर्सनने एखाद्या व्यक्तीनं एंट्रन्स फीज दिली, उदाहरणार्थ 50,000 रुपये एंट्रन्स फीज दिली आणि त्याने जर सांगितलं तर 50,000 रुपयापैकी 25,000 रुपये तुम्ही विशिष्ट कामासाठी वापरा किंवा विशिष्ट पर्पजसाठी जर त्याने एंट्रन्स फीज दिलेली असेल तर त्याला स्पेशल एंट्रन्स फीज म्हटलं जातं. जर 25,000 रुपये तुम्ही कॅपिटल म्हणून वापरा आणि 25,000 रुपये तुम्ही इतर कारणासाठी वापरा असं जर सांगितलेलं असेल तर ही ऑर्गनायझेशन ती कन्सर्न्स 50% एंट्रन्स फीज कॅपिटलाइज करते. किंवा काही वेळेस सभासदांनी किंवा त्या बॉडीने जर त्यांना मान्यता दिली एंट्रन्स फीज कॅन बी कॅपिटलाइज्ड, एंट्रन्स फीजचं रूपांतर तुम्ही कॅपिटलमध्ये करू शकता, तर अशा वेळेस टोटल एंट्रन्स फीज ही तुम्ही कॅपिटल म्हणून उपयोगी आणू शकता किंवा कॅपिटल म्हणून वापरू शकता. मग अशा वेळेस काय करायचं? एंट्रन्स फीज इज द इन्कम. इट इज रेकॉर्डेड ऑन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साईड. क्रेडिट साईडला एंट्रन्स फीज घेतल्यानंतर त्याच्यावर जर ॲडजस्टमेंट तुम्हाला दिलेली असेल तर त्या एंट्रन्स फीजमधनं तुम्ही कॅपिटलाइज जी केलेली असेल ती डिडक्ट करा. इन्नर कॉलमला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्नर कॉलमला बाय एंट्रन्स फीज इन्नर कॉलमला अमाऊंट लिहा, त्यातून लेस कॅपिटलाइज्ड आउटरला तिथं 0 येईल, नील येईल. परंतु दुसरा इफेक्ट आहे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला तुम्ही जो कॅपिटल फंड घेतलेला असतो इथं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नचं कॅपिटल नसतं, तिथं कॅपिटल फंड असतो. कारण हा कॅपिटल काही नवीन जर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न असेल तर तिचा ओपनिंग बॅलन्स हा असेलच असं नाही. जर थोडासा मुद्दा बाजूला नेतो, जर कॅपिटल फंड हा दिलेला नसेल तर तुम्हाला काही वेळेस शोधावा लागतो, शोधण्याची वेळ येते. जर असा जर कॅपिटल फंड तुम्हाला शोधायचा असेल तर प्रॉब्लेममध्ये काही वेळेस तुम्हाला काही असेट्स दिलेले असतात, काही लायबिलिटी दिलेले असतात. मग तिथं तुम्हाला ओपनिंग कॅपिटल बॅलन्स आणि क्लोजिंग कॅपिटल बॅलन्स सुद्धा शोधावी लागते. म्हणून जर असेट्स आणि लायबिलिटी दिलेले असतील तर असेटमधून लायबिलिटी वजा करा, असेट मायनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कॅपिटल ऑर कॅपिटल फंड, ही तुम्हाला तिथं ओपनिंग बॅलन्स मिळते. जर नसेल दिलेला तर काही कन्सर्न्स ह्या कॅपिटल फंड म्हणून एंट्रन्स फीज किंवा 50% सबस्क्रिप्शन इन्क्लूड करून कॅपिटल फंडची अमाऊंट उभी करू शकतात. जशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असेल त्याच पद्धतीनं तुम्ही ट्रीटमेंट द्या. इथं एंट्रन्स फीज जर कॅपिटलाइज करायला लावलेली असेल, प्रथम तुम्ही इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला क्रेडिटला घेतल्यानंतर त्यातून लेस करा, आउटरला नील येईल आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कॅपिटल फंडामध्ये तुम्ही ॲड करा. नेक्स्ट कन्सेप्ट creation of special fund out of donation. What is mean by donation? Donation means gift given by member or to organization. Gift given by any member to organization, it is called donation. Sometimes donation are two types: general donation and specific donation. When any person give amount to organization or concerns without any condition, that donation is called general donation. जर
एखाद्या मेंबरनं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्नला देणगी दिलेली असेल, ती देणगी कोणतीही अट न टाकता, कोणत्याही अटीशिवाय जर वर्गणी दिलेली असेल, पैसा दिलेला असेल, तर त्या पैशाला, त्या वर्गणीला म्हटलं जातं, त्या देणगीला म्हटलं जातं जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन हे विदाऊट अट न मिळालेलं असतं, म्हणून तो पैसा, ती अमाऊंट फर्म किंवा कन्सर्न तिच्या मर्जीप्रमाणे खर्च करू शकते. तो पैसा कुठं खर्च करावा याची अट नसते. दुसऱ्या प्रकारचं डोनेशन असतं स्पेसिफिक डोनेशन. व्हॉट इज मीन बाय स्पेसिफिक डोनेशन? Specific donation means when donation are given by member to organization a specific purpose. When member give donation to organization for the specific purpose, that amount can be खर्च करणे. That amount can be spent for the specific purpose. That time that donation is called specific donation. याचा अर्थ, जर एखाद्या मेंबरनं वर्गणी ही विशिष्ट कारणासाठी दिलेली असेल, तर त्या डोनेशनला स्पेसिफिक डोनेशन असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या व्यक्तीनं स्पोर्ट क्लबला डोनेशन कबूल केलं, देणगी कबूल केली. जर तुम्ही क्रिकेटच्या टुर्नामेंट आयोजित केल्या, तर त्या क्रिकेटचं पहिलं पारितोषिक माझं असेल 11,011 रुपये, आणि ते 11,011 रुपये जर त्या व्यक्तीनं क्रिकेट क्लबला दिले, तर त्या क्रिकेट क्लबला किंवा त्या कन्सर्नला, ऑर्गनायझेशनला अगोदर स्पर्धा आयोजित कराव्या लागतील. स्पर्धा आयोजित केल्यानंतर जो संघ प्रथम क्रमांकाने विजयी होईल, त्या संघालाच असं मी म्हणतोय, त्या संघालाच 11,011 रुपये देता येतील. त्या 11,011 रुपयाचा विनियोग दुसऱ्या इतर कोणत्याही कारणासाठी करता येत नाही. ज्या कारणासाठी मेंबरनं वर्गणी दिलेली असेल, त्याच कारणासाठी तो पैसा खर्च करावा लागतो, म्हणून याला स्पेसिफिक डोनेशन असं म्हटलं जातं. आणि जनरल डोनेशन जे असेल, तो पैसा तुम्ही इतर कोणत्याही ऑर्गनायझेशनच्या कामासाठी खर्च करू शकता, तिथं तुमच्यावर बंधन नसतं. परंतु स्पेसिफिक डोनेशन हे जर समजा बिल्डिंग बांधण्यासाठी दिलेलं असेल, किंवा बक्षीस वितरणासाठी दिलेलं असेल, किंवा स्पोर्ट टुर्नामेंट आयोजित करण्यासाठी दिलेला असेल, तर त्याच कारणासाठी तो पैसा खर्च करावा लागतो, म्हणून याला म्हटलं जातं स्पेसिफिक डोनेशन. इट इज द इन्कम. नेक्स्ट, entrance fees, subscription. One is legacy. Legacy also new concept. Legacy means gift received under will, WILL means ichha, on death of donor. This gift may be for a general or specific purpose. If legacy means gift received under the will on the death of donor, याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीनं गिफ्ट दिलेली असेल, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी जो पैसा त्या डोनरचे वारस ऑर्गनायझेशनला देतात, त्या पैशाला, त्या अमाऊंटला लिगसी असं म्हटलं जातं. परत एकदा सांगतो, समजा ऑर्गनायझेशनचा किंवा कन्सर्नचा एखादा सभासद असेल, त्या सभासदाची इच्छा असेल का माझ्यातर्फे या कन्सर्नला 21,000 रुपये डोनेशन द्यावं किंवा देणगी द्यावी. तो असताना दिली नाही, परंतु जर त्या सभासदाची इच्छा असेल की 21,000 रुपये आपण संस्थेला दिले पाहिजे किंवा द्यावे, त्यांची ही इच्छा आहे. त्यांची ही इच्छा जर त्यांच्या वारसाने, त्यांच्या मुलाने किंवा मुलीने 21,000 रुपये कन्सर्नला दिले, त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या वारसाने जी देणगी किंवा जी रक्कम ऑर्गनायझेशनला दिलेली असते, त्याला लिगसी असं म्हटलं जातं. त्याला लिगसी असं
म्हटलं जातं. मग लिगसी ही दोन प्रकारची असू शकते, एक जनरल गिफ्ट अँड स्पेसिफिक गिफ्ट. व्हेन general gift means it is the regular income, it is the revenue income which are recorded on income and expenditure account credit side. जर without condition gift is given, without condition amount is given to organization, it is the revenue income, it is treated as general income, general gift, it is recorded on income and expenditure account credit side. But when amount is given specific purpose, when amount is given specific purpose, that time that amount can be paid, that amount can be paid to that particular expenditure. काही टायमाला कोणतेही टर्म्स कंडिशन न टाकता गिफ्ट दिली जाते, ती त्याला म्हटलं जातं जनरल गिफ्ट. परंतु जर काही टायमाला स्पेसिफिक कारणासाठी गिफ्ट मिळालेली असेल तर ती स्पेसिफिक गिफ्ट ही जनरल गिफ्ट न पकडता तिला कॅपिटल रिसिप्ट्स तुम्ही ट्रीट करा, कारण हे त्याच कारणासाठी तुम्हाला वापरावं लागतं. आणि म्हणून स्पेशल कारणासाठी जर तुम्ही लिगसीची रक्कम दिलेली असेल तर ती लिगसीची रक्कम बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला रेकॉर्ड करा. कुठं? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. आणि जनरल असेल तर ती इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. जनरल लिगसी इज रेकॉर्डेड ऑन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साईड अँड स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल पर्पज रिसिव्ड अमाउंट that is the special gift, it is recorded on balance sheet liability side. आणखीन काही नवीन कन्सेप्ट जर असतील, जर काही तुम्हाला शंका आलेल्या असतील तर त्या शंका जरूर तुम्ही फोनवर विचारून घ्या. जेवढ्या कन्सेप्ट्स सांगता आल्या तेवढ्या मी एक्सप्लेन केलेल्या आहे. त्यातल्या जर काही समजलेल्या नसतील तर तुम्ही जरूर फोनवर विचारून घ्या. परत फॉर्मॅट एकदा काळजीपूर्वक पहा, थिअरी एकदा काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यात जर काही शंका असेल तर तुम्ही जरूर विचारा. आजच्या लेक्चरसाठी पूर्ण करूया. थँक्यू.